जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाजिर हाँ। मुद्दे की बात कि तख्तां दे जथेदारां वालों ले जांदे फैसले सियासी दबाव हेठ ले जांदे ने। यह सवाल इसलिए उठा खड़ा होया है क्योंकि ज्ञानी गुरमुख सिंह ने जो खुलासा किया है उस तो बाद इस मसले ते नवीं चर्चा छिड़ गई है। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुताबक जथेदारां वालों ले जांदे फैसले सियासी प्रभाव हेठ हुंदे ने ते उन्होंने एक परिवार का नाम भी लिया। पंथक फैसलियां च बादल परिवार के दखल का इल्जाम क्यों है? ये सवाल उठे ने भाई गुरमुख सिंह के खुलासियां तो बाद। सवाल यह भी है कि जथेदार गुरमुख सिंह नूं दबाव हटाया गया तो की वाकई च मर्यादा तोड़ रहे सन ज्ञानी गुरमुख सिंह? इसे ते करांगे आई थी चर्चा। जी हाँ, कौन तोड़ता है मर्यादा, इसनूं लेके सवाल चुके जा रहे हैं। तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार अहुदे तो हटाए गए ज्ञानी गुरमुख सिंह ने अकाली दल ते निशाना साधे। उन्होंने कहा कि बादलों के दबाव के हेठ सारे फैसले होंदे ने। उन्होंने कहा कि सिरसा डेरा नूं मुआफी की चिट्ठी भी बादल के घर ही पढ़ाई गई सी। उन्होंने कहा कि इस दबाव करके मैं मानसिक तौर पर बेहद परेशान सी। कि सन 2015 विच 16 अक्तूबर की रात नूं 16 सितंबर की रात नूं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी होना की गड्डी विच मैनूं ज्ञानी मल सिंह जी नूं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी इकट्ठे इन्हां दी गड्डी विच जिस तरह सानूं प्रकाश सिंह जी बादल की कोठी विच लैके गए और उत्थे सरकारी रिकार्ड के उपर ज्ञानी गुरबचन सिंह जी होना की गड्डी का नंबर भी नोट है। उत्थे सानूं हिंदी विच जो लिखी हुई पत्रकार सरसे वाले की वो सानूं उत्थे पढ़ाई ते सुनाई गई। परंतु दफ्तर श्री अकाल तख्त साहब 24 सितंबर नूं जदों वो पत्रकार इत्थे दिखाई वो पंजाबी विच सी। उत्थे प्रकाश सिंह जी बादल, सुखबीर सिंह जी बादल, डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा इन्हां ने जिहड़ी पत्रकार सानूं उत्थे पढ़ाई सुनाई वो हिंदी विच सी। वार वार इस तरह के अंदर दबाव सन। पिछली जो 2017 की 4 अप्रैल नूं मीटिंग हुई बंद कमरा श्री अकाल तख्त साहब जी विखे, उस दिन मैं अंदर बैठ के सिंह साहबाना के बड़े अदब ते सत्कार विच बेनती कर दी सी कि अज तो बाद बंद कमरे मीटिंग में शामिल नहीं होना। मैं स्पष्ट कर रहा सा और हुण तक जिहड़े तुसीं मेरे तो साइन करा ले ने थोड़े अदब सत्कार विच मैं कर दिते, अज तो बाद हुण मैं इस तरह साइन नहीं करने। इस मसले ते साबका जथेदार भाई गुरमुख सिंह की हमायत कर रहे हैं, पर नाल ही ये भी कह रहे हैं कि भाई गुरमुख सिंह ने अपनी आवाज़ बुलंद करने च काफ़ी देर कर दी। जे वो वेले सिर आवाज़ चुकते तो अजिहे हालात ना बनते। उधर SGPC के साबका प्रधान खुद नूं इस पूरे मामले तो अणजाण दसते नजर आए। साल बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ने जो कुछ भी ये बोलिया ये चंगा हुंदा कि उदों जदों ये पंजां सिखां नूं बादल ने गलत हुक्म दिता, मर्यादा तो बाहर जाके काम करने का हुक्म दिता, ये अपनी जुरत दिखाते, ये पंजां प्यारियां वाली बड़क दिखाते, गड़क दिखाते, ये बादल नूं कहंदे कि तू कौन हुन्ना साडे च दखलंदाजी करने वाला, सिख कौम के मसलिਆਂ च दखलंदाजी करने वाला। लेकिन ये लोहड़ी मंगण वाले वाकू पंजे अकाल तख्त तो कार च बैठ के बादल की कोठी आए। ग्रंथियां नूं ये समझ लेना चाहिए है कि एक थोड़े जे मुफाद लई, छोटे जे मुफाद लई बादल के हाथों च खेडना, अकाल तख्त नाल खिलवाड़ करना साडे लई बहुत महंगा पै रहा। ये गल च असीं इस गुरमुख सिंह नाल सहमत हाँ कि वो जिहड़ी गल कर रहे ने कि बादल की कोठी गए ने, उत्थे जाना बुलाउणा 100% दुरुस्त सी, गलत सी उन्हां दा कि वो क्योंकि सियासी लोग ने, वो चाहुंदे धार्मिक बंदे साडे हत्थां दी उंगल ते नच जाण तो उन्हें नचा लिया, भावें लारे ला के नचा लिया, भावें दबाव पा के नचा लिया, भावें किसी ढंग नाल नचा लिया। जिहड़ा नुकसान होया है वह कौम का समुचे तौर पर पंथ दीआं भावनावां ते सिद्धांतां दा नुकसान होया है। बेशक ये जिहड़े तख्त है आजाद पर उस सत्ता प्रतीक सन, पर अज बादल दे ये गुलाम हो गए। गुलाम बादल ने कब्जा कर लिया, बादल परिवार का कब्जा इन्हां दे उत्ते, क्योंकि हर एक नूं जिहड़ा भी सच बोलण की गल करदा है उसते ये खिलाफ होते जो होके हटाने की गल करते, जो मैं सच बोलिया सी मैनूं हटा दिता। मैं तो कभी मन्निया ही नहीं, प्रभाव मैनूं कहंदा ही नहीं सी। जिहड़ी गल समुचे रूप विच पंथ दे हित दी गल हुंदी सी उहदे बारे सलाह मशवरा करना ते बण हुंदा सी, वो असीं करदे रहे। इस पूरे मामले दे उत्ते सियासत भी जारी है। अकाली दल किसी भी तरह की दखल अंदाजी तो इनकार कर रहा है।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ, ਨੋ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 18001803535 ਤੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਹ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਗਜਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਦੰਤੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਦੰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ SGPC 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਵੇ? ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਪ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, SGPC 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
कि जथेदार साहब ने क्या बहुत मान सत्कार आ भाई रणजीत सिंह जी का, इन्हों का विशेष तौर पर जोड़े गुरु पंथ गुरु शब्द नाल जुड़ी संगत है उन्होंने विच मैं इस तो भी पिछे ले जावांगा। ज्ञानी प्रोफैसर दर्शन सिंह जी होना जिवें उस वेले कढ़िया गया वो भी एक अपने आप च एग्जाम्पल है। और जथेदार साहब के कहने तो बाद मैं समझदा डिबेट दे विच कोई बाकी बहुता कुछ कहण नूं रह नहीं जाता, पर फिर भी कोई जिहड़े तत्थ मैं इकत्तर कर सकिया वो मैं जरूर संगत दी और समुचे पंजाबियां भारत वासियों और जिथे जिथे आपां बैठे हैं उन्हां दी जानकारी च लियाउणा चाहांगा। मैं बिल्कुल सहमत हाँ जथेदार साहब की गल नाल कि जो घाण सिख संस्थावां ते सिੱਖੀ परंपरावां दा साहब प्रकाश सिंह बादल और उन्होंने परिवार ने किया वो मसा रंगड़ ते मीर मनु ने भी नहीं किया। 31 दसंबर 1998 नूं जदों जथेदार रणजीत सिंह होना ने यह कहा कि 300 साला जिहड़ा स्थापना दिवस आ रहा उहदे ते टौड़ा साहब ते बादल साहब आपस दे विच लड़न ना, क्योंकि ये दबा थले नहीं सी आउंदे। और तुसी देखो कि बिल्कुल इन्होंने सही किया, मार्च 1999 दे विच इन्हां नूं बदलता गया और भाई पूरन सिंह जी नूं लिआंदा गया अकाल तख्त साहब के जथेदार दे वजों। उस तो बाद नाल दी नाल ही टौड़ा साहब नूं रिजाइन करवा के बीबी जगीर कौर होना नूं लिआंदा। जदों ज्ञानी जी होना दी और बीबी पूरन अपना ज्ञानी पूरन सिंह होना दी और बीबी जगीर कौर होना दी नहीं बनी, और उत्थे जिहड़ा जनवरी 2000 तो लैके जिहड़े 28/3/2000 तक जिन्ने हुक्मनामे ज्ञानी पूरन सिंह जी ने कीते जी, तुसीं हुण देखो कि वो 2 महीने दे विच लागू क्यों नहीं होए। जे साडी वो जिहड़ी 6वें पातशाह दी संस्था सी, जे उहदे च कोई थोड़ा बहुता भी इन्हां लोकां दा उहदे च विश्वास हुंदा, जे इन्हां दी नीयत साफ हुंदी ते 2 महीने, क्योंकि उन्हां दे विच बीबी जगीर कौर जी, रघुजीत सिंह जी और प्रोफैसर जसविंदर और उस वेले ज्ञानी जी प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ SGPC ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੇ 29/3/2000 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਮੇਨ ਮੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ DGMC ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ी गल सुन ली। सो तुसी कह रहे हो कि कुल मिला के जिस तरह दे नाल जो कुछ भी हुआ उस दे नाल पंथ दा घाण होया साडे नाल हाले तुसी पूरी तां करनी नहीं दित्ती। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी मेहमानां नूं भी शामिल कर ला सर। साडे नाल आम आदमी पार्टी दे परमल सिंह जुड़े हुए ने। परमल सिंह जी, तुहाडा की कहना है इस पूरे मामले नूं लैके, इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके जो ज्ञानी गुरमुख सिंह जी दे वल्लों दी सवाल चुके गए ने? खालसा होवे फतेह जी। देखो जिहड़ा ज्ञानी गुरमुख सिंह जी वालों जिहड़ा है सच आ जिहड़ा लोकां दे सामने लिआंदा गया जी, ये पहला भी लोकां नूं ये
ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ ਗਾ ਹਰੂਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਲੁਕੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੁਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। देखो, मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत नहीं है कि बीजेपी किसी का साथ दे रही है। ये एक संस्था इंडिपेंडेंट संस्था है, इलैक्टेड संस्था है एसजीपीसी जी है और ये सारे ओपन अधिकार है, जो मर्जी इलैक्शन लड़ सकता है और इलैक्शन लड़ के आ सकता है, किसी ने रोकया नहीं किसी भी। और वो बीजेपी का किहड़ा रोल है? सिखां की एक संस्था है, मैं भी एक सिख है, चलो मैं वाल कट्टे हुए हैं और भाई रणजीत सिंह उन्होंने बहुत सत्कार करते हैं, कोई अज तो नहीं जानते इन्होंने। अं 2005 तो पहला मैं जानता और कई बार साडी मुलाकात हुई उस तो पहला भी। मैं किसी भी हद तक असी बीजेपी वाले जिहड़े है इस गल दे किते भी सहमत नहीं भी असी किते कोई दखलअंदाजी साडी हैगी है। बाकी मैं कहना चाहूँगा जो एक परिवार का कोई मसला होंदा, चाहे छोटा जिहा परिवार होए, जो दरवाजियां तो बाहर कंधां तो बाहर गल आउंदी है तो वो मसला वो लोकां दा चलाया जांदा है और उहदे च गॉसिप शुरू हो जांदा है। ये जिहड़ा मसला है एक परिवार का मसला है, ये सिख संस्था का मसला है। जे बाहर आएगा तो चार लोगों ने नुक्ताचीनी करनी है। ठीक है। सो तुसी कह रहे हो कि बीजेपी की कोई दखलअंदाजी नहीं। मैं ही बेनती करूंगा भी साडे बीजेपी दे उत्ते कोई नुक्ताचीनी ना कीती है। ठीक है, मैं इसका जवाब भी लवांगा। मैं भाई रणजीत सिंह जी तुहाडे को आवांगा। सर, साडे नाल अपना पंजाब पार्टी दे जोगा सिंह चप्पड़ जुड़े ने, मैं उन्हां तो जवाब ले ला। जोगा सिंह जी, की तुहानूं लगदा है कि ये दखलअंदाजी है जिस तरह दे नाल यानी गुरमुख सिंह जी वालों कहा जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक परिवार का दबाव रहिंदा जथेदारां दे उत्ते फैसले लैण नूं? गुरप्रीत जी कौम की महान शख्सियत जथेदार रणजीत सिंह जी ने जो गल्लां कहीआं
ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੌਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਂ ਮੋਰਾ ਨਾਚੀ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।